की चिंत न करिए, सब जग की रीत निहरिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के मोहित, चवर तखत छत्र दे मालिक, पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जदों रमदास नगर दे विच पहुंचे, बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु जी का बड़ा सत्कार किया, आपस दे विच बचन विलास कीते। सतगुरु जी दे लई ते सतगुरु जी दे नाल जिहड़े सूरमे सन उन्हां दे लई लंगर तैयार कीता, तरह तरह दे पदार्थ तैयार कीते, वो सतगुरु जी नूं छकाए। जदों रात दा वेला होया, सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे लई सोहनी सेजा तैयार करवाई। बाबा बुढ़ा जी आप धरती ते आसन करते ने। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जिस वेले जानिया ते सतगुरु जी ने भी आसन बाबा जी दे कोल करना कीता। तकरीबन सारी रात आपस दे विच बचन विलास करते रहे। सतगुरु जी ने बचन कीते, बाबा जी तुसीं 5 सतगुरां दी संगत कीती, उन्हां दी शरण दे विच रह के सेवा कीती, वो साडे वास्ते उपदेश बख्शना करो। ते बाबा बुढ़ा जी ने बचन कीते कि सतगुरु जी तुसीं ते आप परमेश्वर दा रूप। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दी गद्दी दे 6वें मालक हो, मैं कौन आ तुहानू उपदेश देण वाला? मैं ते गुरु दा सिख हां। तुसीं ते जगत दे जीवां नूं तारन वास्ते, जगत दे जीवां दा उद्धार करन वास्ते संसार दे विच आए। जदों एक पैर रात बाकी बची ना, बाबा जी उठदे ने, इशनान करदे ने, जपजी साहिब दा पाठ सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सन्मुख बैठ के कीता, बड़े प्यार दे विच आके। उस तो बाद अपने शरीर ते चादरा लैंदे ने, अपना 5 भूतक शरीर जिहड़ा सी उहनूं त्याग दिता। सतगुरु जी दी हजूरी दे विच रबाबी आए, आसा दी वार दा कीर्तन होया। कीर्तन दी समाप्ति तो बाद तैयारी करवाई शरीर की अंतिम क्रिया करन वास्ते, सोहना विमान तैयार करवाया। उस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी के शरीर नूं आप कंधा देना कीता। भाई बिधि चंद, भाई गुरदास जी ते भाई भाने ने होर भी संगतां ने उस वेले विमान नूं उठाया, संस्कार किया। संस्कार करके वापस आउंदे ने, जिमें भाई भाना जी सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ते सतगुरु जी के प्यारे वाले सिख जिहड़े ने भाई भाने नूं जिमें तरवास देंदे ने, ते जिस तरह सतगुरु जी की हजूरी दे विच एक बीबी देसां चल के आउंदी है, सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जोड़दियां उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
चापए उन पाने साहिब को तीर देत पए बहु बिद बर बीर। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। होन हार की चिंत न करिए सब जग कीए रीत निहरिए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਸਭ ਬਿਨਸੀਐ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। जन्म तार जग कर्म कमावे आए काल सब तन बिन सावे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਲੀਨ ਜਿਨਹੂ ਪਰਲੋਕ ਜਸ ਵਿਸਤਾਰੈ ਪੁਰ ਪੁਨਿਓਕ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੇ ਨ ਮਰੇ ਜੀਅਤ ਸਭ ਕਾਲਾ ਅਪਰ ਮਰੇ ਦੁਖ ਲਹੈ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਦੇ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਾਨਿਆ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਜੀ ਆਪ ਤਰੇ ਜਗ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਉਜਾਗਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਤੇ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਕੀ ਸਮਤਾ ਨੈ ਕਿਸ ਮਾਹੇ ਸਦ ਅਟਲ ਜਸ ਮਿਟੈ ਸੁਨਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਅਟਲ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਉ ਧਾਰੀ, ਇਨ ਕੀ ਕੀਰਤ ਕਰੈ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਉ ਭਾਵਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੁਗਿਆਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਗ੍ਰਾਮਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਵੈ, ਸਭ ਭਾਨੇ ਕੋ ਆਨ ਬੁਲਾਵੈ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਭ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕਰ ਦੇਗ ਕਰਾਈ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੀਨ ਵਰਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਗ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਨੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਪੁਨ ਖਾਇਓ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕਾਜ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿਕ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਮੈਂ ਅਸਥ ਚੁਨਾਏ, ਮਿਰਤਕ ਕਿਰਿਆ ਸਗਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ। ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਸਭ ਕਰਵਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਪੜਿਓ ਮਨ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਸੰਗਤ ਬੋ ਆਵੈ, ਕਿਤਕ ਰਹਿ ਢਿਗ ਕਿਤਕ ਸਿਧਾਵੈ। ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਸ ਤ੍ਰੋਦਸ਼ੀ ਕੋ ਜਬ ਆਇਓ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਜਬੈ, ਪਗ ਭਾਨੇ ਕੋ ਦੀ ਗੁਰ ਤਬੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਗਾਦੀ ਪਰ ਥਿਰਿਓ, ਦੇ ਨਰ ਭੇਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੋ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਗਾਇਓ, ਬ੍ਰਿੰਦਰ ਬਾਬੀ ਧਨ ਗਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨਾ, ਕੀਨ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਨਵੀਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਮੰਗਲਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਲੈ ਪੁੰਜ ਉਪਾਇਨ, ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋ ਬੰਦੈ ਪਾਇਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਜਥੋ ਚਿਤ ਦੀਨਾ, ਤਿਮ ਭਾਨੇ ਅਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਬੈਠੇ ਦਿਪਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਨਾ ਤੇ ਛਿਨਾਈ, ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਸੋ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਹਮ ਬਸਤੇ ਪੱਟੀ, ਦੇਸਾ ਨਾਮ ਜਾਤ ਕੀ ਜੱਟੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦੇਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਮੋਕੋ ਬਿਆਹੀ, ਸੁਨ ਜਸ ਬਹੁ ਆਈ ਤੁਮ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਬੰਤਨ ਕੀ ਨਿਤਿਆਸਾ, ਪੁਰਵਤ ਹੋ ਰਾਵਰ ਪਰਵਾਸਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਵੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਹਾਰੀ ਕਾਰਿ ਉਪਚਾਰ ਕਨੇਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਬ ਸਮੀਪ ਤੁਮਰੇ ਚਲ ਆਈ, ਦਿਓ ਸੁਤ ਮੋਕੋ ਲਖ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਜੱਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਤ ਉਚਾਰਾ, ਲਿਖਿਓ ਨਹੀਂ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਲਿਲਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸਾਂ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਲਾਰ, ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਨਤ ਉਦਾਸ ਭਈ ਸਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਲਖਿਓ ਭਾਗ ਮਮ ਨੈ ਸੁਤਵੰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਈ, ਸੋਚਦੀ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੇਸੂਰਤ ਕਿਸ ਥਲ ਬੈਸੀ, ਦਿਖੀ ਚਲਤ ਗੁਰਦਾਸੈ ਤੈਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਬੂਝੀ ਕੈ ਭਇਓ, ਕਿਉਂ ਸਚਿੰਤ ਮਨ ਆਪਣੋ ਕੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਰੇ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਆ ਨੇ ਸਗਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਸੁਤ ਹਿਤ ਮਮ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਓ, ਲਿਖਿਓ ਨ ਤਾਉ ਮਸਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਓ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਖ ਸਰੋਂਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਨ ਬਾਤ ਸੁਨ ਕੇ ਤਬ ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਲੈਨ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਬ ਕੇ ਜਾਓ ਧਾਰ ਸੁਤਿਆਸ, ਲਿਓ ਕਲਮ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਪਾਸ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਕਰੀ। ਜਬ ਗੁਰ ਕਹੈ ਲਿਖਿਓ ਨ ਤੇਰੇ, ਤਬ ਇਹੋ ਤਬ ਇਮ ਕਹੋ ਕਰ ਕਲਮ ਗੇਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਂਗੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀ। ਲਿਖਨ ਹਾਰੀ ਤੁਤ ਤੁਮ ਸਾਰੇ, ਤੈ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਜੇ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਬ ਅਬ ਲਿਖ ਦੀਜੈ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਲਖ ਆਸ ਪੁਰੀਜੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੀ ਆਸਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਤ੍ਰਿਆ ਹਿਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਰੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਤਥਾ ਵਿਦ ਕਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ,
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਨਿਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ, ਹਿਤ ਅਖੇਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਧਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਧਾਰੇ, ਹੈ ਸਜੀਨ ਕੇ ਲੀਨ ਹਕਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਚੱਡੇ ਸੁਭਟ ਸ਼ੁਭਾ ਯੁਧ ਧਾਰੀ, ਬਾਜ ਕੋਈ ਸਵਾਨਨ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੜੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਨ ਆਦਿਕ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜੁਰਰੇ ਤੇ ਬਾਜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੈ ਅਰੂੜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਹੈ ਅਰੂੜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਚਲੇ ਪਿਛਾਰੀ ਜੋਧਾ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਬ ਪ੍ਰੇਰ ਤੁਰੰਗ, ਨਿਕਸਨ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਭੱਟ ਸੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੋਤਰਿਆ ਤਬ ਪਹੁੰਚੀ ਉਤਲਾਵਤ, ਆਗੈ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤ ਜਾਵਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪੁਰਵੋ ਸੁਤ ਕੀ ਆਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਸ ਸੁਨ ਚਲੀ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਭਿਖਿਓ, ਤੋਹੇ ਭਾਗ ਮੈਨੇ ਸੁਤ ਲਿਖਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੁਖਸਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਬ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਪਾਇਓ ਨੀਕਾ, ਚੱਲ ਆਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜੀਕਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਮੈਂ ਲੀਏ ਕਲਮ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਭਨੀ ਬਿਨੈ ਸੋ ਕਰ ਅਗਵਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਵਾਤ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਤ ਲਿਖਨ ਹਾਰ ਹੋ ਰਾਵਰ, ਜੇ ਨਾ ਲਖੈ ਇਮ
ਬਿਕਸੇ ਨਰ ਬਾਵਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੌਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੈਨ ਲਿਖਿਓ ਆਪਨੇ ਜੇਈ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿਆ ਬ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਕਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੁਗਤ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਹੋਏ ਸੁਤ ਤੇਰੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਦੇਸਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਲਿਖੋ ਗੁਰੂ ਤਬ ਹੋਏ ਥਿਰ ਚੀਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਪੇ ਪਰਸਾਨ ਗੁਰ ਲਿਖਨ ਸੋ ਲਾਗੇ, ਗਹੀ ਕਲਮ ਹੈ ਚੱਲ ਤੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਪਕੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨ ਕਾਂਗ ਚਯੋ ਕਰ ਹਾਲਾ, ਸਾਤਾ ਲਿਖਿਓ ਗਇਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਅੰਕ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਗ ਹੇਰਾ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਤਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਸੁਤ ਹੇਤ ਗਈ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਅੰਕ ਸਪਤ ਕੋ ਭਾ ਬਰਿਆਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 7 ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਅਬ ਕਰ ਜਾਓ ਸਪਤ ਸੁਤ ਪਾਵੈ, ਭਈ ਆਸ ਪੂਰੀ ਜਿਤ ਆਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਦੇਸਾਂ ਉਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੈ ਨਮ ਹੈ ਸੁਬੰਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਲੈ ਕਰ ਬਰ ਕੋ ਕਰੈ ਸਿਧਾਰੀ, ਜੈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਿਤ ਵਿਸਤਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਿਲੰਦੇ, ਗਏ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਨੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਬਟ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਕਨੀ ਨਿਹਾਰੀ, ਗਈ ਤਾਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸੰਗਲਾ ਜੰਗਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਬੈਸਲਤਾ ਰਾਵਤੀ, ਤਿਸਤੇ ਉਰੇ ਕਿਤੇਕ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ
ਉਸ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵਿਚਰਤ ਹੇਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਲਦ ਬਵੇਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਦੇਖੀ ਜਬ ਧਿਆਨ ਮਹਾਨ, ਮਿਲਿਓ ਏਕ ਮਾਨਵ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਹੁਤੋ ਹੇਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੰਦੇ ਤਿਨ ਤੂਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰ ਬਤਾਇਸ ਬਾਤ, ਨਿਕਟ ਦੁਸ਼ਟ ਗੋ ਕਰਤੇ ਘਾਤ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਬਸ ਨ ਆਵਤ ਸੋਈ, ਕਰਤ ਓਝ ਕੋ ਮੈਂ ਤੈ ਜੋਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗਊ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਆਗੇ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਤਵਾਏ ਚਾਲੇ ਰਿਸ ਧਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਤੇ ਨਿਕਟ ਹੀ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰੇ, ਖੜਗ ਨਿਕਾਸਿਓ ਤਤ ਛਿਨ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗਊ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜ ਚਲੇ ਕੁਛ ਘੇਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਧਰ ਪਰ ਡਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੀਪ ਹੁਤੋ ਤਿਨ ਕੇਰਾ, ਸੁਨਿਆ ਰੌਰ ਧਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਂਪ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਰਤ ਆਏ, ਮਰੇ ਦੇਖ ਕਰ ਸਮੁਖ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਆਦਿਕ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸੈਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਤਬ ਧਾਈ, ਤਜੀ ਤੁਫੰਗ ਸ਼ਲਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਲਕਾਂ ਲੱਗੀ ਮਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਭਾਜੇ ਜੀਅਤ ਤਰਾਸ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਛਾਪਰੀ ਕੋ ਗਨ ਕਾਲੇ, ਬਸੈ ਜਮਨ ਜੇ ਅਗੀ ਬਿਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਨ ਤੁਰਕ ਸਨ ਇਹ ਛਾਪਰੀ ਨਗਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੁਭਟ ਪਹੁੰਚ ਤਿਨ ਆਗ ਲਗਾਈ, ਜਰ ਕਰ ਛਾਰ ਪਈ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਪੀ ਤੁਰਕ ਜਿਤਕ ਤੈ ਹੇਰੇ, ਕਾਟੇ ਖੜਗਨ ਸੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਤੁਰਕ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੀ ਧੇਨ ਪੁਤੀ ਤਨ ਔਰ, ਧਰ ਸੁਰ ਜੁਤਾਈ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ
ਇਹ ਧਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ, ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਊ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।